Institute of Mathematical Foundations, Siddipet, an online and offline coaching center for Sainik and Navodaya entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations for class 2 to 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed 7 physics foundation classes. Now we are at what? 8th physics foundation class. This 8th physics foundation class is related to work, power and energy. This is the what? Second class in work, power, energy. So we completed work, power. Now we what at energy. What is meant by energy? మరి ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ అని దేన్ని అనడం జరుగుతుంది? ద ఎబిలిటీ టు డూ ద వర్క్. ఎనర్జీ మీన్స్ వాట్? ద ఎబిలిటీ టు డూ ద వర్క్. ద ఎబిలిటీ టు డూ ద వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అనేది మనం ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి అవసరమైన దాన్ని ఏమంటాం మనము? ఎనర్జీ అని అంటాం. ఓకేనా? సో ఎనర్జీ మీన్స్ వాట్? ద ఎబిలిటీ టు డూ ద work is called as what? Energy. Next, let me concentrate what? So units of what? Energy. Units of energy. Tell me or guess what are the units of energy? So it is the ability to do the work. Ability to do the work. పని చేయడానికి అవసరమైన సామర్థ్యాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? ఎనర్జీ అంటున్నాం. So the ability to do the work is called as what? Energy. So that's why energy units are nothing but what? Work units. So those are what? Joules or what? Ergs. Joules or what? Ergs are the what? Units of what? So this energy. Next one, let me concentrate on what? Types of energies. Types of what? Energies. So how many kinds of energies we have? How many kinds of energies we have? Let me discuss. So in this what? Kinds of energies or types of energies. So first one is what? Mechanical energy. First one is what? Mechanical energy. Next, second one, heat energy. Heat water energy. Next, third one, sound energy. Sound is also what? A form of energy. So sound energy. Next one, light energy. Light water energy. Next one, chemical energy. Chemical energy. Next one, let me consider as what? Electrical energy. Electrical water energy. So these are the what? Different kinds of energies, different types of energies. Mechanical energy, heat energy, sound energy, light energy, chemical energy and electrical energy. These are the what? Different kinds of energies. Then what is the mechanical energy? What is the what? Mechanical energy. మరి మెకానికల్ ఎనర్జీ అని మనము దేన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది? మెకానికల్ ఎనర్జీ మీన్స్ వాట్? ద ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ బై ద సబ్స్టెన్సెస్ డ్యూ టు వాట్? మోషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్? హైట్ ఆర్ పొజిషన్. The energy which is associated by the what? Machineries, or the energy which is associated by the what? Any object whenever it is due to the what? Virtue of its position or its momentum. Then momentum వల్ల కానీ పొజిషన్ వల్ల కానీ వచ్చే ఎనర్జీ ఏ ఎనర్జీ అయితే ఉంటుందో that is called as what? Mechanical energy. So this mechanical energy is what? Further divided into two types. Those are what? One is what? Potential energy and another one is what? Kinetic energy. Potential energy and what? Kinetic energy. Potential energy and kinetic energy. So what is meant by potential energy? Potential energy ante entidi? The energy which is, so it here I write. So potential energy means the energy which is associated by the substance, the energy which is possessed by a body, the energy which is possessed by a body by the virtue of its position
by the virtue of what its position is called as what potential energy. Position వల్ల వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు potential energy అనడం జరుగుతుంది. సో దిస్ వాట్ దట్ మీన్స్ వాట్ హియర్ వి కన్సిడర్డ్ వాట్ ఎర్త్ నేను కన్సిడర్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. ఈ ఎర్త్ నుంచి పై భాగంలో ఇక్కడున్నా ఎక్కడున్నా కూడా వచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటాం, దాన్ని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటాం. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. వాటర్ ఇన్ ద ట్యాంక్లో ఉన్న వాటర్ ఇన్ ద ట్యాంక్ పై భాగంలో సో పై ఫ్లోర్లో పై భాగంలో ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్లో ఉన్న ఎనర్జీ ఏం ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అండ్ వాట్ స్టోన్ ప్రజెంట్ ఆన్ హిల్స్, సో హిల్స్ మీద స్టోన్ కనుక ఉన్నట్టయితే దాని యొక్క ఎనర్జీని మనం ఏం ఎనర్జీగా తీసుకోవాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ కంప్రెస్డ్ స్ప్రింగ్, అంటే ప్రతిసారి ఈ కండిషన్ ఉండాలని కాదు, ఎక్కువగా ఈ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. సో ఈ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేయడం జరుగుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ కండిషన్స్ని అంటే ప్రతిసారి ఇదే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలని చూడొద్దు. ద ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ పొజెస్డ్ బై ద బాడీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ పొజిషన్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని పొజిషన్ ఎనర్జీ అంటారని. కానీ ప్రతిసారి హైట్లో ఉంటుందని చూడదు. ఇన్ మేజర్ కండిషన్స్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు వాట్ presence in the height. The next one, let me consider what so energy in the what spring body, energy in the what spring లోపల ఉన్న ఎనర్జీ కూడా ఏం ఎనర్జీ కిందకి రావడం జరుగుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కింద వస్తుంది. ఏం ఎనర్జీ కింద వస్తుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఏ బౌ అంటే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఏ బౌ అంటే ఏంటి, బౌను కనుక తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది. దీంతో ఇట్లా దారం కడతాం, ఓకేనా. ఈ దారంలో నుండి ఏం చేస్తారు, ఒక బాణాన్ని ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా లాగి వదిలిపెడతాం, అంతేనా. అప్పుడు దీని ఎనర్జీ మొత్తం దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వాట్. ఇందులో ఉన్న ఎనర్జీని కూడా ఏ ఎనర్జీగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ వన్ లెట్ వి టేక్ వాటర్ ఇన్ డ్యామ్లలో ఉన్న వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఆల్సో హ్యావ్ వాట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ నుంచి మనకు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి మెకానికల్ ఎనర్జీ ద్వారా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేస్తాం. సరే అది చెప్తాను అది ఎట్లా అనేది. వాటర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డ్యామ్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ లెట్ వి కన్సిడర్ వాట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. Kinetic energy means what, the energy possessed by the body by the virtue of what, moving nature. So the energy of moving body, the energy of what, moving object, the energy of moving object is an example of what, kinetic energy. The energy of moving object is an example of what, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటారు. హియర్ వాట్ వన్ పాయింట్ ఐ మిస్డ్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ మనకి ఇంపార్టెంట్. సో పిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, పిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఎంజిహెచ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఎంజిహెచ్. ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, మాస్. జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, gravitational acceleration 9.8 meters per second square. H is equal to what, height. So ఈ terms గుర్తుపెట్టుకోండి potential energy. So here what, kinetic energy is equal to what, we can write Ke is equal to what, half mv square. Kinetic energy is equal to what, half mv square. So m is what, mass of the object. V is what, velocity. So velocity of the object. So this is the what about the kinetic energy. ఇక kinetic energy కి ఎగ్జాంపుల్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదన్నా కానీ, మూవింగ్ మెషిన్ కానీ, మూవింగ్ మ్యాన్, మూవింగ్ హార్స్, మూవింగ్ కార్, మూవింగ్ బస్. సో ఎవైనా కూడా దే ఆర్ ఆల్ ద వాట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్. అన్నీ కూడా మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్, ఏ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే దానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందని ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందనే విషయాన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ నేను ఏం తీసుకుంటున్నానంటే ఒకటి, సో మూవింగ్ వాట్ ఏరోప్లేన్.
సో ఏరోప్లేన్ ఇట్లా వెళ్తా ఉన్నది, ఏరోప్లేన్ మూవింగ్ ఏరోప్లేన్. దిస్ మూవింగ్ ఏరోప్లేన్ హ్యాస్ విచ్ ఎనర్జీ? దీనికి ఏ ఎనర్జీ ఉంటుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుందా, రెండు ఉంటాయా? ఇది కొంత హైట్లో ఉన్నది కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, మూవ్ అవుతున్నది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయి. మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ వాట్ అబౌవ్ ద వాట్ హైట్, above the what earth height, which are moving objects, that means what aeroplane, next one helicopter, next one birds, these are all are having what potential energy as well as what kinetic energy, potential energy as well as kinetic energy. Next ఇంకోటి సింపుల్ పెండులం కండిషన్ కూడా ఐ విల్ టేక్. సో ఆ సింపుల్ పెండులం కండిషన్ లోపల కూడా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ రెండు ఉండే కండిషన్స్, రెండు ఉండేవి కూడా తీసుకుందాము. అయితే total energy always equal to the what sum of potential energy plus kinetic energy. Total energy is equal to what sum of potential energy plus kinetic energy, potential energy plus kinetic energy. So now let me take what this conservation of energy, let me consider. Next, let I am taking what energy of conservation, energy of what so conversation of what energy or conservation of energy, let I am taking. So conservation of energy, this is nothing but what conservation of energy ante energy neither created nor be destroyed, but we can convert one form of energy to another form of energy, one form of energy to another form of energy. So before going to conservation of energy, conservation of energy, now let I am taking one concept, simple pendulum concept తీసుకుంటున్నాను. సింపుల్ పెండులం, దిస్ ఇస్ ద వాట్ సింపుల్ పెండులం. సింపుల్ పెండులం అంటే ఏంటి? ఒక దారం తోటి వేలాడదీయబడిన ఒక ఏంటిది గోళం, ఒక చిన్న ఇనుప రౌండ్ బాబ్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఒక సన్నని దారంతో వేలాడదీస్తున్నాను. ఇట్లా ఇట్లా కదిలేదు ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాట్ సింపుల్ పెండులం. సో ఈ సింపుల్ పెండులం కండిషన్ని నేను తీసుకున్నట్లయితే ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ దిస్ కండిషన్ ఆఫ్ దిస్ సింపుల్ పెండులం. ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ దిస్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఈజ్ వాట్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హారిజాంటల్, అంటే నాట్ వాట్ ఇది పైనుంచి వేలాడేసి ఇది ఎర్త్ కానడం లేదు, ఈ పొజిషన్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇట్లా తీసుకుపోయి కనుక ఇఫ్ ఐ వాట్ ఇక్కడ కనుక వదిలేస్తే అది ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఆగుతుందా? ఆగదు, మళ్ళీ ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, వెనకకు వస్తుంది, ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కనుక ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు దానికి ఏం ఎనర్జీ ఉంటుందో చెప్పండి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుందా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందా? ఇది ఇక్కడ నుంచి హెచ్ హైట్లో ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హెచ్ హైట్లో ఉన్నది, హెచ్ హైట్లో ఉన్నది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ వాట్ ఎంజీహెచ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందా? ఇక్కడికి వచ్చి ఆగి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చి ఆగి ఏమవుతుంది, వెనకకు వస్తుంది, బ్యాక్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 0. సో దట్స్ వై హాఫ్ mv స్క్వేర్ మీన్స్ వాట్ half into m into 0 square, 0 into something is what 0. అంటే whenever it is present here, ఇక్కడ present ఇక్కడ ఉన్న సందర్భంలో kinetic energy is equal to 0 అవుతుంది, potential energy is equal to what mgh అవుతుంది. ఓకేనా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు ఇక్కడ. ఎందుకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు? వెలాసిటీ 0 కదా, ఇక్కడ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు, ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మాత్రమే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఈ పొజిషన్లో కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం వెలాసిటీ ఉంటుంది, కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది హెచ్ హైట్లో ఉన్నది, సో దట్స్ వై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ వాట్ బోత్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. whenever you considered here again what kinetic energy 0, kinetic energy 0 అవుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మళ్ళీ mgh, మళ్ళీ ఇక్కడ బోత్ హియర్. ఈ కండిషన్ దగ్గర ఏమైంది, మనం హెచ్ హైట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి కన్సిడర్ చేసాం కదా, ఇక్కడ నుంచి కన్సిడర్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే mgh ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0 అవుతుంది. అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ వి విల్ గెట్ 0 వి విల్ గెట్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది.
మరి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉందా ఇక్కడ? ఎస్ వీ హ్యావ్. ఎందుకంటే అది అక్కడ ఆగదు, నా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎంతో కొంత వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జీరో అవుతుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జీరో అవడం జరుగుతుంది. మీరు ఏ కండిషన్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ 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 తప్ప మిగతా ప్లేస్లలో బోత్ ఇట్ హ్యాస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ 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 తప్ప మిగతా ప్లేస్లలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ రెండు ఉంటాయి. ఇక్కడనేమో ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఇక్కడనేమో ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. మరి టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ సమ్ ఆఫ్ వాట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీ మాత్రం ఎప్పుడైనా కూడా రెండింటికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మొత్తం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తగ్గుతూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మొత్తం కైనెటిక్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. మళ్ళీ ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళేసరికల్లా కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంతా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. అట్లా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఒకదానికొకటి ఇంటర్ కన్వర్టబుల్. But the sum of energies, total energy is always equal to the sum of what potential energy and kinetic energy. Potential energy and kinetic energy కి ఈక్వల్ అవడము జరుగుతుంది. Next the law of conservation of energy. Before going to the law of conservation of energy, so what is mean by heat energy and what is mean by sound energy, what is mean by light energy, chemical energy, electrical energy. ఇవంటే ఏంటో చెప్పండి. హీట్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటిది, దేన్ని హీట్ ఎనర్జీగా తీసుకోవాలి? Heat is what? Heat is a form of energy. It always flows from where to where? High temperature. High temperature to low temperature వరకు ట్రావెల్ అయ్యే ఎనర్జీని హీట్ ఎనర్జీ అనాలి. Heat is also a form of energy. It is also a form of energy. So that is what that travels from where to where? High temperature to low temperature. ఇది heat energy. Sound energy. Sound energy means what? It is also a form of energy. It is what causes to sensation of what sound. Causes to what sensation of sound. Sound sensation కి అవసరమైన ఎనర్జీని ఏమంటాము? సౌండ్ ఎనర్జీ అంటాము. లైట్ ఎనర్జీ is also form of energy. లైట్ కూడా ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీయే. లైట్ కూడా ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీయే. So it creates what sensation of vision. The energy which is what creates sensation of విజన్. మనకు అవుపించే విధంగా చేసే ఎనర్జీ ఏదైతే ఎనర్జీ ఉంటుందో దట్ ఎనర్జీ ఇస్ వాట్ నథింగ్ బట్ లైట్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీని ఏమంటారు? లైట్ ఎనర్జీ అని అంటారు. కెమికల్ ఎనర్జీ. కెమికల్ ఎనర్జీ మీన్స్ వాట్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద వాట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ వాట్ ద ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సబ్స్టెన్స్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ కెమికల్ ఎనర్జీ. కెమికల్ ఎనర్జీ. కెమికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటిది? ఒక సబ్స్టెన్స్ లోపల ఉన్న ఎనర్జీని జనరల్ గా మనము కెమికల్ ఎనర్జీగా తీసుకుంటాము. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మీన్స్ వాట్? కరెంట్ ఎనర్జీ కదా. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే యు నో ఇన్ యువర్ వాట్ డైలీ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ popularly known as electricity. Popularly known as what? Electricity or electrical energy. It is due to what? Flow of electrons. Flow of what? Electrons or what? Vibration of electrons. That is what? Electrical energy. Electrical energy ఇది మనకు different kinds of energies. ఇక energy neither be created nor be destroyed, but we can convert one form of energy to another form of energy. ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా మనము మార్చవచ్చును. వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా మనము మార్చవచ్చును. సో ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీస్ చూస్తున్నాను నేను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ హీట్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. హీట్ ఎనర్జీ నుంచి మెకానికల్ ఎనర్జీగా ఎక్కడ మారుతుందో చెప్పగలుగుతారా? హీట్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీగా. సో హీట్ ఇంజన్. హీట్ ఇంజన్. హీట్ ఇంజన్ అంటే ఏంది? హీట్ ఇంజన్ లోపల హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ప్రొడ్యూస్ అయితే దట్ హీట్ మే బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్? సో అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే మూమెంట్ తీసుకురావడం కోసం కానీ దాని పొజిషన్ మార్చడం కోసం కానీ అవసరం అవడం జరుగుతుంది. సో హీట్ ఎనర్జీ టు వాట్? మెకానికల్ ఎనర్జీ. హీట్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అది హీట్ ఇంజన్ లోపల జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేసినారా? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. సో వాషింగ్ మెషిన్, ఫ్యాన్ అండ్ వాట్? ఎలక్ట్రికల్ మోటార్. ఎలక్ట్రికల్ మోటార్, బోర్ మోటార్ ఉంటుంది కదా,
These are all are the what examples for the conversion of electrical energy to mechanical energy. కరెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, యూజ్ అయ్యే ఫ్యాన్ తిప్పడానికి యూజ్ అవుతుంది, అలా మూమెంట్ కలగజేసింది. కాబట్టి ఏంటిది అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ వాషింగ్ మిషన్ లో కూడా టర్బైన్ ని మూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద వాట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రికల్ మోటార్ ఏం చేస్తుంది, కరెంట్ని యూజ్ చేసుకొని లోపల నుంచి వాటర్ ని పైకి తీసుకొస్తుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ఎన్ వాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు వాట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు హీట్ ఎనర్జీ. ఇది అబ్జర్వ్ చేసినారా ఎక్కడైనా? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు హీట్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు హీట్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసినారా? ఎక్కడ జరుగుతుందో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు హీట్ ఎనర్జీ? సో ఐరన్ బాక్స్ లోపల ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఐరన్ బాక్స్ లోపల ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ వాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ వన్ ఐరన్ బాక్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ వాటర్ లెట్ వి టేక్ కుక్కర్. ఎలక్ట్రికల్ కుక్కర్ లోపల కూడా ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు హీట్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రికల్ వాటర్ హీటర్ లోపల కూడా ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ హీట్ ఎనర్జీ. Next one, fourth kind of energy, fourth type I am taking, example I am taking, so that is fourth type is what, chemical energy to electrical energy. Chemical water energy to electrical energy. Chemical energy నుంచి electrical energy గా కన్వర్ట్ అయ్యేదానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎందులో కన్వర్ట్ అవుతుంది, బ్యాటరీ. సో బైక్లలో కానీ వెహికల్స్లో కానీ యూజ్ చేసే బ్యాటరీ ఉంటుందో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బ్యాటరీ లోపల ఏమవుతుంది, కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరగడం వలన కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటారు, బ్యాటరీ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కెమికల్ ఎనర్జీ టు వాట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎందులో జరుగుతుంది, మీ సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా, ఆ సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీ లోపల మీకు బ్యాటరీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అది కెమికల్ ఎనర్జీ మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. వెరాజ్ యు ఆర్ ఛార్జింగ్, మీరు ఛార్జింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంతా కెమికల్ ఎనర్జీగా అందులోపల ఏమవుతుంది, అది స్టోర్ అవుతుంది. అది మీరు యూజ్ చేసే బ్యాటరీ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది, మీరు యూజ్ చేసే బ్యాటరీ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్. ఎలక్ట్రిసిటీ వలన కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి, కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్, అది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్. సో బ్యాటరీ is an example of what in that battery chemical energy is converted into electrical energy. So next one, let I am taking what electrical energy to light energy. Okay, example చెప్పండి, electrical energy to light energy. బల్బ్ లోపల ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల లైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కరెంట్ వల్ల లైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి బల్బ్ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇందులో అన్నింటి లోపల కూడా మీకు ఏం అర్థమైంది, కన్వర్షన్ ఆఫ్ వన్ ఎనర్జీ టు అనదర్ ఎనర్జీ, దాన్ని ఏమంటారు, ఎనర్జీ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అనడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ మీన్స్ వాట్, energy neither be created nor be destroyed, but we can convert one form of energy to another form of energy. ఎనర్జీని మనము డిస్ట్రాయ్ చేయలేము కానీ ఏం చేయొచ్చు, ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి మార్చవచ్చును. దట్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఎనర్జీ. సో ఆఫ్టర్ దిట్ వాట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మనకు కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది అంటే వాటర్ నుంచి కరెంట్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందనే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం మనం. సో ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎట్లా మారుతుంది అనేది ఒక ఫ్లో చార్ట్ లో చూపెడతాను చూడండి. ఎందులోపల మనకు కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్. సో హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం.
హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీలో ఏం జరుగుతుంది, మనకు వాటర్ అనేది డ్యామ్ లోపల ఉంటుంది. ఇట్లా ఎత్తైన డ్యామ్ లోపల ఇదంతా వాటర్ ఉంటుంది. పెద్ద డ్యామ్ కట్టేస్తాము, వాటర్ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఈ డ్యామ్ నుంచి ఏం చేస్తారు, కింద పడేటట్టు చేస్తారు ఇట్లా. ఇక్కడ వాటర్ డ్యామ్ అనేది కొంచెం హైట్లో, దీంతో పోల్చినప్పుడు ఇది హైట్లో ఉన్న కండిషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ వాట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఏం ఎనర్జీ ఉన్నది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. విచ్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇది ఏమవుతుంది, కింద పడుతుంది. అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, అది క్రిందికి వస్తుంది, అంటే ఫాల్ అవుతుంది. వాటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫాల్ అవుతుంది. ఫాల్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ వాట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ సచ్ దట్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్న ఈ మూవింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ టర్బైన్స్ ఉంటాయి. ఏముంటవి, టర్బైన్స్ ఉంటుంది. ఈ టర్బైన్స్ లోపల అన్ని మ్యాగ్నెట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. టర్బైన్స్ మీద పడగానే, టర్బైన్స్ అంటే డ్రమ్ ఉంటుంది కదా. లేదా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది మీరు ఇంటి లోపల ట్యాప్ని ఓపెన్ చేసి ఒక బకెట్ లోపల రౌండ్ది ఒక మీరు మగ్గును కానీ జగ్గును కానీ వేసినారనుకోండి, దానికి ఇట్లా పట్టుకునేది ఉండదు. సో రౌండ్గా ఉండేదాన్ని కనుక వేస్తే మీకు ఏమవుతుంది, రౌండ్ మీద వాటర్ పడుతుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేసినారు ఎప్పుడైనా, చేయకపోతే ఇప్పుడు ఈసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఇంటిలో. అది ఇట్లా వాటర్ పడ్డప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది. తిరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. తిరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో అంటే దట్ మీన్స్ వాట్, దీన్ని తిప్పడానికి యూజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ వీ కెన్ కన్సిడర్ వాట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ ఎనర్జీ ఫామ్ లోనికి మారిపోయింది. ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీ తిరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వచ్చి ఏం చేస్తుంది, సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, దిస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మేబీ వాట్ మేబీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ ఎనర్జీగా ఎందులో కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఫ్యాన్లో కానీ లేకపోతే వాషింగ్ మిషన్లో కానీ. సో ఇట్లాంటి వాటి లోపల మనకి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. దిస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మే బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ హీట్ ఎనర్జీ. హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. హీట్ ఎనర్జీ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో చెప్తారా. సో ఐరన్ బాక్స్, రైస్ కుక్కర్, సో ఇవన్నిటిలో కూడా ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ హీట్ ఎనర్జీ. లైట్ ఎనర్జీగా కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది. లైట్ ఎనర్జీగా ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది, బల్బ్. సో ఇట్లా ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ వన్. సో ఇప్పుడు లైట్ ఎనర్జీగా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎట్లా కన్వర్ట్ అయింది, లైట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయింది. అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు, దీని నుంచి వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా మనకు కన్వర్ట్ చేయడము జరుగుతున్నది. సో ఇక్కడ కూడా మనకు దీన్ని ఇక్కడ కూడా మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ అంటారు వీటిని. ఈ మ్యాగ్నెట్స్ కు ఎనర్జీని ఏమంటారు, మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ. దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఒకవేళ రాయాలనుకుంటే రాయొచ్చు. నేను ఎందుకు రాయలేదంటే మీకు టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క ఎనర్జీ ఫామ్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు, అందుకు ఐ స్కిప్డ్. సో ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఎక్కడ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో అడిగితే ఇక్కడ కూడా చెప్పొచ్చు, మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. వేరెవర్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అక్కడ కంపల్సరీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. వేరెవర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈస్ ప్రెసెంట్ దెర్ మస్ట్ బి మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ. అవి రెండు ఒకదాని నుంచి ఒకటి విడదీయలేము. ఒక దగ్గర ఒకటి ఉందంటే ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్. So now let me stop our class here. So this is the what physics foundation class 8. So దీనికి సంబంధించిన క్లాస్ వర్క్ ఏం చేస్తారు, యూ రైట్ ఇన్ క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్ వాట్ ఐ టాట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఈ రోజు నేను మీకు ఏదైతే చెప్పినానో అది మొత్తం క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్ లో కాపీ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్, కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటివి, ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఏదైతే చెప్పినానో మీరు నా దగ్గర ఉన్నారా, నా దగ్గర లేరు, మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి మీ పేరెంట్స్కి దీని మీద సరైన గ్రిప్ ఉండదు. అంటే నీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది, నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు అనేది వాళ్ళు టెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఒక్క నిమిషం, టెస్ట్ చేయడానికి మనకు వాళ్ళకి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఐ విల్ టు వాట్ ప్రిపేర్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. అంటే నీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది టెస్ట్ చేయడం కోసము, అదేవిధంగా ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవడం కోసము ఈ క్వశ్చన్స్ తయారు చేస్తాను. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ వన్ సెంటెన్స్ అండ్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఒక సెంటెన్స్ లేదా ఒక వర్డ్ ఆన్సర్సే ఉంటాయి.
కాబట్టి దానివల్ల మొత్తం వచ్చేస్తుంది, కాన్సెప్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, అట్లా అన్ని చిన్న చిన్న నేను అన్ని బోర్డు మీద ఏ ఐటమ్ అయితే చెప్పినానో ప్రతి ఐటమ్ మీ మైండ్లో ఉండాలి. మీ మైండ్లో ఉండాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి. ఇక ఇవి మీరు మెమరైజ్ చేసిన తర్వాత యూ గో టు వాట్ homework చేయాలి. హోంవర్క్లో ఐ విల్ గివ్ వాట్ అరౌండ్ 20 or 15 క్వశ్చన్స్. యూ షుడ్ సాల్వ్ దెమ్. ఆఫ్టర్ వాట్ హోంవర్క్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో హోంవర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్. అంటే మనం ఏ క్లాస్ చెప్పినా కూడా ప్రతి క్లాస్ లోపల ఈ ఐటమ్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి. సో ఇవి కావాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఆ స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఏం చేయండి? కైండ్లీ సెండ్ మీ సార్ ఫిజిక్స్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ 8 మెటీరియల్ అంటే దే విల్ సెండ్ యూ వాట్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ అలాంగ్ విత్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. ప్రతి దానికి ఆన్సర్ పంపిస్తారు. వాళ్ళు ఒక హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చినారంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చి వదిలిపెట్టరు, దాని ఆన్సర్ కూడా మీకు పంపిస్తారు. ఏదైనా సొల్యూషన్ ఉంటే సొల్యూషన్ కూడా, మీకు ప్రాబ్లం అయితే సొల్యూషన్ కూడా పంపిస్తారు. ఎందుకంటే మీరు ఏ మెథడ్ అయితే చేసారో ఆ మెథడ్ కరెక్టా కాదా, ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవాలంటే మీరు యు ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ మీ, నా నుంచి దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజన్ అవుతారు. కాబట్టి ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ గివెన్ దట్ వాట్ సొల్యూషన్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ బై ద ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకేనా? రైట్. బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.